الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة، وبرنامج كأني تحنها أها وانكجها لإني تاريخ الإسلام كقيبتي تضوات ينسوق قرني وحنسوق هذا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نبي إنه مكة هجرة مجال المدينة أو يمت كدمنا waxaan soo sheegnay nabiga kaleey salaatu wasalaam amalkii ugu horeeyay oo qabtay inuu ahaa inuu masaajid dhiso. kadib nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu sameeyay al-mu'akhat bayna al-muhaajiriin wal ansar. muhaajiriin iyo ansarna nabiga kaleey salaatu wasalaam oo walaaliyay. kadibna nabiga kaleey salaatu wasalaam uu la heshiiyay yahuudi magaalada Madiina deganeed. waa soo sheegnay taas macnaheedu waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu magaalada Madiina yimid wuxuu dhidibada u aasay ad-dawlatu al-islaamiyya. kadib waxaan soo sheegnay dadkii muslimiinta ahay oo la dulmiyay oo gaaladu ay dulmiyeen oo muslimiinta ahaa guryahoodii laga soo bixiyay in ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala uu idmay inay jihaadaan. udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu وإن الله على نصرهم لقدير. فساس ربي سبحانه وتعالى في سورة الحج وحلو إدمي ضدكي للا دقالمي دقال بالله إدمي إن الدقالمان صاف كنا وحوي بأنهم ظلموا ولا ظلمي. وحن صور شاقني مركي مسلمين تو أياشين شوكة حق مركي أياشين إن إلهي ونا سبحانه وتعالى وكفر ضيالي جهادكي. haddaba maanta waxaan ka bilaabaynaa la jihaadka waan ka soo hadalnay maraaxishii uu soo maray xukunkiisa shuruuda uu iska leeyahay xikmatu mashruuciyat al-jihad waan ka soo hadalnay intaas al-maghazi was-saraya wal-bu'uth ayaan insha Allah ta'ala maanta ka bilaabaynaa duulaamadii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu qaaday iyo ciidamadii uu diray nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaan ka bilaabaynaa insha Allah ta'ala maanta. inta aan guda galin istilahaadka culimada ahlu siyarka waa in qofku uu wax ka garanayo oo ma hiya al-ghazwa markii la yiraahdo qofku waa inuu garanayo وما هي السرية haddana uu qofku fahmayo mal farqu bayna al-ghazwa was-sariya sariyada iyo ghazwada farqiga u dhaxeeya maxuu غزوة لغة وحال إرادة وعلماء اللغة يرادان ما طلب وقصد وحي لطلبه لو قصده أي غزوة لرحق اللغة. غزا الشيء مركي عرفت تراده أراده وطلبه وطوني وطلبي سيداس بإرادة لحق اللغة غزوة. اصطلاحا وحي علماء يقانين غزوة هو الجيش الذي يخرج من بلاده أو موطنه قاصدا قتال أهل الكفر ومواجهتهم. وحيث يقانين علماء غزوة وعيدا كبحية من بلاده كبحية بلد كيسي كدقاقية وماشي ودقناي كدقاقية قاصدا قتال أهل الكفر ومواجهتهم. أيها عيدا كاسو قصديان إني وجهان إلى الدقالمان قالذا غزوة سداسي علماء قيحان. السرية وحال رائدة وقطعة من الجيش. سرية عداد مقاشد عيدا بضان وإن كمد الله دريب النبي قدر عليه الصلاة والسلام قطعة من السرية التي تخرج من الليل قد عاصوا لبها بينك بحيث سرية لو أسقرين. طيب إذن ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ فرقي أدحياه محوياه تولانك يا السرية. غزوة علماء وحي يرادان ومعركة النبي عليه الصلاة والسلام يدولانك النبي عليه الصلاة والسلام وصوه بحي نفسه انتيسة ونأصوه قامناي سواء حارب فيها أم لم يحارب. وحاسب النبي عليه الصلاة والسلام مركب بحو عيدا كاهو قاميو حتى قال لما دقال هلا كل ما أم يوصل لكل من غزوة الإرادة. سرينا وحال الإرادة
هي التي لم يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بل قادها أحد من الصحابة وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصو الدره رسول كان أوصن راعٍ عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة والسلام وديبه وهو كان وديبه أحد صحابة كاملة أي سرية لراده عدد كيدنا وحويان ومن 5 إلى 300 أو 400 أيال وحويان شان لقب بالله إلى وحويان 3 بقول إلى 4 بقول علماء قاربة قاسي أي سرية لراده marka nabiga kaleey salaatu wasalaam ciidamadii oo diray oo asagu uu san raacin sariya liiraada halkaas waxaan ogaanaynaa marka mu'tah baadhi culimada kamida waxayna ghazwatu mu'tana waan ognahay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu san raacin oo zayd ibn haritha ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam madax uga dhigay wuxuuna yiri in usiiba zayd hadii la asiibo fa ja'farun wa in usiiba ja'farun فعبد الله بن رواحة سدح ذانين كهدي للدلو كاسا مدحك مركا إلى سدح كم بيهاي مركا سرية لديها مبع سرية أيها لديها استلاحها سدام قصعان مركا سرية دي أقبض نيضو هذا النبي قدرو وحويا مؤتة ويو سدح كن أي جاري طيب غزوات كي النبي عليه الصلاة والسلام أو قاضي ماقي أهايين إذا مدي أو دريسة ماقي أهايين duulamadaas waxay socdeen horta 8 sano waxaan soo sheegnay jihaadka in la waajib yeelo sanadii labaad in la waajib yeelo soo sheegnay marka sanadii labaad ila sanadii sagaalaad waa 8 sano ayaa dagaalkaas u socday oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu jihaad waday غزواتك النبي عليه الصلاة والسلام انتهى marka la yiraahdo culimadu islaam meel dhigin aad iyo aad bay isugu khilaafeen baadhi kamida culimadu waxay doorteen 28 غزو ayay ahayd oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu hogaaminay baadhi kamida 17 ka dhigeen baadhi culimadu kamida 19 bay ka dhigeen ibn hisham wuxuu rajaxaya 27 in غزواتك nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ahayd خلاصة القول الحافظ ابن حجر سيده ويراده بعض علماء كمida na waxay ka dhigeen 7 qofkii yareeyay wuxuu waxa la yiraahdo dammi buu sameeyayo waxa weeyaan غزواتka qaar buu sugeeyay sida uu yiraahdo الحافظ ابن حجر qofkii waxa weeyaan badiyana waxa weeyaan غزوة ayuu u tiri طيب سراياتكي أيضاً سلاس وكلوي إمسي أهايين علماء آدي اسكو خلافين صدن يسديد ولا يري أفرتن يسديد بعض علماء كميدا هيري لحدا ولا يري تضواتا يدور والشاغي طيب هذه آد بأفربطناي تدك قار مركا وحي ليان غزوات كالنبي عليه الصلاة والسلام إني أقوه الرئيسي غزوة البدر إني أقوه الرئيسي ساسا تدك قار وحويان أي ليان حساهاتي غزوات إيو وحويان سريات النبي أو دري عليه الصلاة والسلام أيها كوري غزوة أوه الرئيسي أو النبي عليه الصلاة والسلام أو قاضي وهقاميني وحي أهاد غزوة الأبواء غزوة الإرادة غزوة الأبواء حكالو الإرادة غزوة ودان والإرادة نبي هقاميني وأول وحويان غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة النبي عليه الصلاة والسلام غزوات النبي وقاديتي وهريسوي وحنا أوضن بيسي غزوة تبوك أي أوضن بيسي السنة سجالات بعضي غزوة أسمركا النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب حي مال أبواء لرأيه سوء هذه بشي سفر سنة لبعض هجرة النبي صلى عليه الصلاة والسلام وحصول قال ودان أما أبواء واسكدوا لا مال اسكدوا غزوة الأبواء وليرة غزوة ودان وليرة النبي عليه الصلاة والسلام ماشى صحوا كسمي موادعة وحليرة وحوله الشيء غير بني الضمرة قبيل ليرادو أي النبي عليه الصلاة والسلام ماشى كله الشيء سيد كودي أيوم ماشى كل مي نليرادو مجد بن عمرو
meeshaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kula heshiis ku wada galeen kadibna nebigu waa soo noqday calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina ayuu u soo noqday wax dagaal asagoo la kulmin magaalada madiina markuu ka baxayo caadada nebigu waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam inuu qof madax uga dhigo marka qaswa haddii la sheego nebigu uu baxo ciddii magaalada madiina uga tegey waxa weeyaan waa in la magacaabo qaswadaas nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu baxay wuxuu magaalada madiina uga tegey sacad ibnu cubaada radia allahu tacaala canhu marka ciidamadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dirayey dagaalkii badar ka hor sarayaad badan buu diray ghazawaadna waa sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa 3 sariyo ayaa la sheegaa sariyatu Hamza iyo sariyatu Ubayd oo arki doono Abu Ubayda iyo sariyatu Nakhla oo Abdullah ibn Jahsh oo asaguna hogaaminay marka hadafka laga lahaay iyo natiijada markaas waxa weeyaan la soo xasilinayo waxay ahayd oo ugu weynaa in waxa weeyaan diinta islaamka la fidiyo nashru diin al-islam diinta islaamka ad-diin al-islami in la faafiyo waxaan kaloo meesha ka marnaan in waxa weeyaan xilfi iyo taxaaluf la sameeyo oo waa ka nabiga kaleey salaatu wasalaam hadda markii oo meesha wadaan tagay markaas reer bani damra ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam muwaadaca la soo galay muwaadaca waxa weeyaan waa aan isnabad gelin aan isnabad gelin yaanan waxa weeyaan isku dhicin yaanan dagaal isku soo qaadin aan isnabad gelin taxaalufna waxa weeyaan haday aan mid noqono waxa weeyaan cadawgeeni dhinacaan ka marno tayo hal gacan aan noqon marka xikmada ciidamada uu dirayay kama marnay taxaalufkaas waayo quraysh ayaa waxay sameeynayay ayuu qabiilada waxa weeyaan hareerahooda oo dhan heshiis bay kula jireen heshiis bay kula jireen tayo وحلفي أما مودعات أيا كذا حيسي طيب وحق هدفك أهدافته وحكم ذهيد تحقيق سيادة المسلمين ضدك مسلمين تا إنهم ضد مضحة ولا رب الدنيا إنهم جاميان وحويان إن الحقيقي أرنتاس مضحني ماذا ضدك مسلمين تا طيب وحكلام كمرنين هزيمة الكفر ونشر الإسلام وحويان كفرك وحويان يقوق إن لبربريو أو لجبيو إسلام كان لفافير وحكوا كم إذا النتائج تاع أهدافته أو عندما داسلو دريي كشف مكائد الكفار وخبثهم إن بنان كلا صور ديو هجرت وحويان قالدا المسلمين تا وحويان هجردامين يان يحماتدو بنان كلا صور ديو حكلون كمرنين إتقان المسلمين للخطط العسكرية إلا السقوطات كمسلمين تا وحويان خطط كعسكرية وحويان إلا برالوس غزوة سأقوها الرئيسي وحا صحيح مسلم كقصوان سيدة أوريي أبي إسحاق السبيعي وحويري زيد بن أرقم أيام وحا إليويري كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على إمسو دولي إمسا غزوة أيو النبي عليه الصلاة والسلام أو قاضي مركز وحويري سغال يطبان غزوة أي النبي عليه الصلاة والسلام أو قاضي وحان أبوه الرئيسي العشيرة أي أبوه الرئيس نونا وحان إلى هذا غزوة أبوه الرئيس النبي عليه الصلاة والسلام ودولي وحي هيد غزوة ودان الحافظ ابن كثير وكلوات جمعياه وحويري هذا مركز أوليه أولها العشيرة أو العشيرة مركز أوليه زيد بن أرقم wuxuu ka wada midii intii asagu oo raacay saas marka asagu ku jamciyay wuxuu kaloo nabiga diray kaleey salaatu wasalaam sariyatu Hamza sariyo oo hogaaminayay Hamza ibn Abd al-Muttalib oo nabiga adeerkiis ah soddon muhaajiriin ah ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam u la diray laysa fiihim ansariyun ruux ansariya waxa weeyaan kuma jirin dhamaan muhaajiriin ahay waayo ansaarta nabiga kaleey salaatu wasalaam bay'adi ila soo galeen kuma jirin kharijul madiina magaalada madiina meel ka baxsan nabiga ku difaacaan laakiin magaalada madiina haduu yimaado inay difaacaan waxa weeyaan naftooda iyo maalkooda iyo ilmahooda iyo ehelkooda waxay ka difaacaan inay ka dafciyaan saas ay ku ballameen way
meel yiraahdo siiful bahri ayuu u diray wuxuu kula kulmay meeshaas Hamza soo sodonka ciidan hogaaminaya nin la yiraahdo Abu Jahl ibn Hisham iyo ciidan oo wato ku dhawaad 300 oo ciidan wato ay la kulmeen wax dagaal kama dhicin waxa dhexdhexaadiyay oo kala dhex galay nin la yiraahdo Majd ibn Amr al-Juhani oo soo sheegnay oo Nabiga Kaleey salaatu wasalaam hore heshiis ula galay طيب labada koox marka ninkaas wuxuu madax labadaba heshiis kula jiray Qurayshna heshiis kula jiray Nabiga Kaleey salaatu wasalaam heshiis kula jiray markaas ninkaas dhexdhexaadiyay طيب wuxuu kale Nabiga Kaleey salaatu wasalaam uu diray Ubayda ibn al-Harith ibn Muttalib sariya ulaha ayuu diray 60 qof ama ila 80 oo muhaajiriin ah ayaa Nabiga Kaleey salaatu wasalaam ninkaas uu la diray ليرادو عبيدة بن الحارث بن المطلب مال ليرادو مال حجاز أدو عيل أيو النبي عليه الصلاة والسلام أيو أدري هل كاس وحو كلا كل مي كوح آد ووينو وحويان أو مدح قريش جمعي أو وين أو وحويان أو قريش oo madax u yahay Ikrima ibn Abi Jahl ayay markaas fooda istareen Ubayda ibn al-Harith sariyadaas oo hogaaminayay baad culimada kamidna waxay dhaheen waxa uu hogaaminayay in la yiraahdo Mikras ibn Hafs dahi wax dagaal ma dhex marin laakiin xooga leebab ah ayaa waxa ku gamay Sa'ad ibn Abi Waqqas ayaa dhowr leeb ka gaarsiiyay leebabkaas waxa weeyaan maalintaas Sa'ad oo tuurana waa awwal sahmin rumiya bihi fi sabilillah waa sahmigii iyo leebkii ugu horeeyay oo Ilaahay dartii loo tuuray marka qofkii ugu horeeyay oo Ilaahay dartii leeb u tuuray waxa uu ahaa Sa'ad ibn Abi Waqqas maalintaas marka waxa soo cararay gaalada ka soo cararay oo xagga muslimiinta u soo cararay Miqdad ibn Amr al-Kindi iyo Utbah ibn Ghazwan رضي الله عنهما لودا صحابي ويسو اسلامي كدب سريداس waxa ku xigtay ghazwa ila ghazwat Buwaat oo Nabiga Kaleey salaatu wasalaam nafs ahaantiisa ayaa baxay oo hogaaminayay ciidanka bisha Rabiul Aakhir ayay ahayd sanadii labaad magaalada Madiina wuxuu uga tagay Nabiga Kaleey salaatu wasalaam As-Sa'id ibn Uthman ibn Mad'un ayuu Nabiga uga tagay waa socday Nabiga Kaleey salaatu wasalaam ilaa uu ka tagay Buwaat meesha la yiraahdo oo dhanka Radwa xigta wax dagaal nabiga lama kulmin waa iska soo noqday nabiga Kaleey salaatu wasalaam waxa ku xigtay ghazwatul Ushayra ghazwa la yiraahdo nabiga Kaleey salaatu wasalaam say ayaa baxay oo ciidanka hogaaminayay bisha Jumaadul Uula ila uu ka gaaray nabiga Kaleey salaatu wasalaam meesha Ushayra la yiraahdo oo yanbu waxa weeyaan u dhow halkaas nabiga Kaleey salaatu wasalaam halkaas uu joogay bishii intii ka harsaneed iyo habeenada ayuu halka nabiga joogay Kaleey salaatu wasalaam ila bishii Jumaadul Aakhir ayuu gaaray meeshaas nabiga Kaleey salaatu wasalaam wuxuu kula heshiiyay reer Bani Mudlij ayuu nabiga Kaleey salaatu wasalaam musaalaxa iyo heshiis oo kula galay kadib waa soo noqday isagoo wax dagaal la kulmin magaalada Madiina nabiga Kaleey salaatu wasalaam wuxuu markaas amiir uga tagay أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وحكو حكتي توان مع الموت كدبا يوحدو غزوة بدر الأولى مع غزوة بدر الكبرى مع غزوة بدر الأولى أما غزوة بدر الصغرى والإرادة وحكروا الإرادة غزوة صفوان والإرادة سدح هذا مقعب وإلاد النبي عليه الصلاة والسلام ayaa soo baxay sababkeedu wuxuu ahaa qaswadaas nin la yiraahdo Kurz ibn Jabir al-Fihri ayaa soo weeraray magaalada Madiina duleedkeeda xoolo joogay uu soo weeraray marka Nabiga Kaleey salaatu wasalaam arintaas la soo gaarsiiyay ninkaas Mooriyaanka ah inuu maaragtay xoolo muslimiintu lahaayeen oo ka haystay Nabigu marka Kaleey salaatu wasalaam arinkaas markuu soo gaaray Nabigu waa saxaabad oo ka haystay ilaa uu ka soo gaaray waadiga la yiraahdo Safwa
oo dhanka wax badar u dhow sidaas aqaswatu badr as-sughra lina maadaama nabigu yimi alayhi salaatu wasalaam saasa loo yiri waa ka fakaday kursi nabiguna waa soo noqday alayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina markaas wuxuu khaliif uga dhigay nabiga alayhi salaatu wasalaam Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu waxa ku xigtay sariyatu nakhla sariya liiraado Abdullah ibn Jahsh ayaa madax u ahay nabiga alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Jahsh ibn Ri'ab al-Asadi ayuu nabiga alayhi salaatu wasalaam madax uga dhigay waxay lahaayeen 8 muhaajiriin wuxuu u qoray nabiga alayhi salaatu wasalaam warqad ayuu u qoray wuxuuna amray nabiga alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Jahsh warqadaas inuu san fiirin oo san kala furin ilaa 2 maalmood oo socdo kadib 2 maalmood markuu socdo inuu fiiriyo ayaa loo idmo 2 maalmood kadib markuu warqada fiiriyana inuu akhriyo warqada waxa ku yaala cidna oo san dirqin oo san qasbin arintii ayuu sameeyay 2 maalmood oo socday 2 maalmood kadib warqadii uu furay warqada waxa ku qoranba markii uu fiiriyay إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة وطائف حضات في رسد قرال كيغانو كان سعو إلى أتكدك تدماشا نخلة الليلة نخلة حقه ومكة يا مدينة مالو ده حيسوي مكة يا طائف مالو ده حيسوي هل كاس وحول نبي تك وعلمي لقل وهل كاس وحويان قبات كدقو waxaadna soo ogaataa akhbaarta waxa weeyaan reer Makka iso aruuri saasoo nabigu ku yiri alayhi salaatu wasalaam sam'an wa taa'a ayuu yiri warqadii markuu akhriyay saxaabadiisina waa u sheegay inuu wax qasaba oo san jirina waa u sheegay wuxuu yiri faman ahabba shahada qofka shahaada rabaahi falyanhad ha hin qado ha baxo oo ha ila socdo ومن كره الموت فليرجع قفك جيري waxa weeyaan aan rabina iska noqdo anu waa soconayaa dhamaan marka way raaceen athnaa tariiq marayaan tariiqi dhaxbartankiisa marayaan Sa'ad ibn Abi Waqqas iyo Utbah ibn Ghazwan labadaas saxaabi ayaa rati ay wateen oo waxa weeyaan ay ku kaltamayeen ayaa qalmay labadoodiiba intii wadada lagu sii jiray marka way kadib dhaceen ayagu marka ratigii waraadsadeen Abdullah ibn Jahsh hore u socday ilaa uu ka tagay meeshii Nakhla markuu tagay markiiba waxa soo martay safar ay Quraysh lahayd safarkaas oo sida zabiib iyo waxa weeyaan ganacsi wada way iidaan iyo wada safarkaas marka waxa waday 4 nin عمرو بن الحضرمي من الإرادة إيا عثمان إيا نوفل إيا حكم ابن كيسان 4 تاسنين أيها وطي مسلمين تمركا واشوريين إنا يويران إيا إنا يسكدايان أيها كشورين أيها صافكنا وحوي مركز وحا لتاغيه وآخر يوم من رجب رجبنا وحي كمتها أشهر الحرم بلها حرمضة له إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أفر إلهي سبحانه وتعالى حرم أيال محرم أو سنة كأول كيسيئة إيا بشهر رجب إيا لوضع سنة كأبودا بيسد القعدة ذو الحج وأفر تاسوي إلهي حرمض بأيال marka aakhir yawm min rajab oo min ashhur al-hurum kamida ayay ahayd dagaalku marka waa xaraam lama ogola waxay yiraahdeen marka hadaan nimankan dilno waxaan qararinaynaa bishii xurmada lahayd oo aan la ogolayn hadaan ka tagno iska sii deyno isniraano maanta ha tagtay caawa qabtana isla habeenimo waxay gelayaan xaramkii bay gelayaan ka sii daranta kadib markay tashadeen mashwaradoodii waxa ka soo baxday in nimankan dhegta dhiiga ay u daraan oo ay la kulmaan mid kamid ayaa warmagamay markiiba waxa warankii ku dhacay Amr ibn al-Hadrami marka meeshuu ku dhintay asagu waxa la soo qafaashay
ay soo wateen Uthman iyo Hakam Nawfalna waa faqaday sahaydii ay wateen iyo gaadiidka ay wateenna gacanta ku dhigeen Nawfal oo fakaday maahane Amr ibn al-Hadrami meesha lagu dilay labada maxbuusna way soo wateen waxay kale soo wateen hantidii iyo safarkii ay wateen oo Quraysh lahaydna way soo wateen magaalada Madiina ay la soo galeen ayuu labadii maxbuus wata ganiimadiina wata waxay sameeyeen marka qumus ay ka bixiyeen ganiimadaasi marka waxay ahayd awwal ganiima fil islaam wa awwal khumus fil islaam wa awwal qatil fil islaam wa awwal asir fil islaam inta waxa laga helayaa sariyadaas ganiimadii ugu horeysay oo muslimiinta ay soo ganiimeysteen waxay ahayd hantidaas ay soo qaadeen waxa weeyaan Abdullah ibn Jahsh iyo sariyadiisi khumuskii islaamka ugu horeeyay waa ka awwal qatil fil islaam qof waxa weeyaan islaamka uu dilo gaal ahna isaga ugu horeeyay ninkaas waxa uu wariyay Amr ibn Hadrami liiraad dad maxaabiis oo la soo qabsadana labadan nin baa ugu horeysay Uthman iyo Hakam طيب laakiin nabiga kaleey salaatu wasalaam markii magaalada Madiina yimaadeen nabigu waa ku inkiray sallallahu alayhi wasallam anu sidaan idima amrin buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam waa ku inkiray ficilka ay sameeyeen طيب nabigu waxay sameeyeen waa ku inkiray ayuu laakiin waa ijtihaadeen wixii ay sameeyeen ijtihaadi ku sameeyeen wixiina waa dhaceen arintii marka gaaladii ayaa ka faa'iideysatay oo dacaayad ay faafiyeen oo waxay yiraahdeen ninkii Muhammad ahay qad ahalla ash-shahr al-haram bishi xurmada laheed ayuu waxa weeyaan oo dhiigii xalaashaday hantidii oo xalaashaday waa ka dad qafaashay hantidii qaatay ninka dilay طيب ashhur al-hurum kana waxa weey carab oo dhan waxa weeyaan way xurmay jireen oo baqaayadkii waxa weeyaan diintii Nabiga Ibrahim ayay ka mid ahayd shariicaduna waxa weeyaan ay qarirtay in afartaas bilood waxa weeyaan ashhur hurum in la dagaalamin saxaabadii aad iyo aad bay u murugeen ilaahay wina subhanahu wa ta'ala ayaa marka ka fadwooday arintaas oo quraan fawqa sab'i samaawaat ka soo dejiyay rabbi wuxuu soo dejiyay yasalunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ربي وحوه سبحانه وحيك سؤاليان بلها حرمة له أولا دقالم أيك سؤاليان وحاتري هذا دقال بلها أصل دقالم كبير وكبير من الحبائل دم بيرمى سيدا كله marka lidaa sida daraadeed saxaabadaas waxay ku dhaceen gafay ku dhaceen qul qitalun fihi kabir dagaalka oo fihi fi ashhur al-hurum da'a kabirun wa min al-kaba'ir la yajuz fi shari'ada kuma banana laakin rabbi wuxuu yiri wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjid al-haram wa ikhraj ahli minhu akbar 'inda Allah wala gartamayo waxa la yiri jeedinta iyo celinta dadka laga celiyo ilaahay wadadiisa ilaahay oo lagu gaaloobo masjidul haramki oo dadkii laga celiyo wa ikhraaju ahlihi masjidul haram ehelkiisi oo laga bixiyo ayaa akbar 'inda Allah ilaahay agtii weyn badan أشهر الحرم أولا دقالمو ها نعم ودم لكن وحا كويني بدن أرماء أديك عكوس وانتين ومعاوي دادك إلهي باد ودادي كعلن إيسان إلهي باد كو قالوا بيسان مسجد الحرام لما سوقلي كردتك باد كعلسين إهلكي مسجد الحرام واسارتين ونبي غير صحابة دي مهاجرين تيو أرنتاسا مركا كويني بدن مركاسا ربي وحر والفتنة أكبر من القتل فتنة oo dadka diintooda ka fidnaynaysan ayaa akbar ka weyn badan min al-qatl dilka bay marka rabbi subhanahu wa ta'ala ayadkaas ayuu soo dejiyay
kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam khumski waa uu aqbalay qaniimadaas labadii maxbuusna nabiga alayhi salaatu wasalaam fidaa ayuu ka qaatay kadib waxa dhacday ghazwatu badr al-kubra ghazwadaas ayaa bilaabatay si kooban ayaan marka uga hadli doonaa hadii rabbi qadaro subhanahu wa ta'ala ghazwatu badr al-kubra waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u weyn dhacdadaas oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku kala saaray bayna al-haqq wal-baatil haqqi iyo baatilkii ayaa ilaahay ku kala saaray subhanahu wa ta'ala dhacdadaas ilaahay islaamka waa ku cuseeyay gaalada iyo ehelkii kufriga iyo ehelkiisina rabbi waa ku duleeyay subhanahu wa ta'ala waxay dhacday ghazwatu badr al-kubra bil ramadaan ayay dhacday sanadii labaad sababkeeduna wuxuu ahaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa soo gaaray safar quraysh ay lahayd oo ka soo socda sham oo uu hogaaminayo ninkii la oran jiray Abu Sufyaan Sakhr ibn Harb ciidanka la socdaana uu la egyahay 30 ilaa 40 hanti aad iyo aad u fara badanna safarkaas waa xambaarsanaa sham ayuu ka yimid haddaba nabiga kaleey salaatu wasalaam markiiba maadaama la yiri hanti inta la egna way wada ragga waardiyeynayna 30 ilaa 40 ay yihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam markiiba wuxuu u yeeray kama labayn dadkii ayuu bixitaan u yeeray nakeeno nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam qofkii gaadiidkiisa oo xaadir yahay inuu dhaqaaqo ولذلك بقى يرادا غزوة بدر الكبرى لو ما ديار جروبين مسلمين تو ما ديار جروبين نبي عيدا وما أرورين انتي جوجتي ويري ورنتي دياري هكعب مقالة المدينة واحد دقنان عوالي وحلي راها جرت وحويان عوالي المدينة صحابة جوجتي حتى لو ما يري نبي عليه الصلاة والسلام وحا عضي 312 saxaabi ayaa markiiba hubkooda qaatay oo warkii nabiga kaleey salaatu wasalaam ajiibay bisha ramadaan maray 8 maalmood ka tagtay ayaa la dhaqaaqay magaalada madiina nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu uga tagay inuu salaadaha sii tujiyo Abdullah ibn Maktum magaalada meesha rawxa leeyahay markuu marayna nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu soo celiyay saxaabiga Abu Lubaba ibn Abd al-Mundir magaalada madiina kacay madax uga noqo madax si noqo umada waxa weeyaan madax u sii noqo daabiga iyo caadada nabigu waxay alayhi salaatu wasalaam mar haduu baxayo inuu waxa weeyaan qof uga tago magaalada madiina iskama bixi jiray nabiga alayhi salaatu wasalaam taas waxay ku tusaysaa dadka waxa weeyaan hoggaan la'aan inaysan iska noolaakan dad muslimiin oo wax hoggaan lahayn wax jira ma xagga gaadiidka ay qaateen hadaan fiirno nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socday laba faras baa la helay laba faras waxa iska lahaa Zubayr ibn Awam farasna waxa iska lahaa Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi ayaa lahaa xagga geela 70 bay heleen 70 neef oo geela ayay wateen halkii neef ba 3 ama 4 ba ku kaltamaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Ali iyo Martad ibn Abi Martad al-Ghanawi saddexdaas waxay ku kaltamayeen hal neef oo geel ولذلك بيجرادين علي iyo Martad ibn Abi Martad al-Ghanawi sida waxa weeyaan Imam Ahmad iyo warinayaan rasuulka Ilaahay adigu maaragtay iska saarnaaw adigu nawaan luqaynaynay sida ay yiraahdeen markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma antuma aqwa minni labadiina aniga gama xoog badneedin mida kale ajar baa la raadinayaa sooma ajarka aniga laftirkaygu kama maarmo uu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam marka sida uu leeyahay ma antuma aqwa minni nabiga alayhi salaatu wasalaam 55 sano u jira 55 jir taas marka waxay tusaysaa waxa weeyaan qofka madaxda ah oo imaamka ah
haddii asagii waxa weeyaan uusan iska sarraysiinayn ciidankiisii oo uu la wadaagayo imaamkii dhammeed waxa weeyaan hashii marna asna fuulayo kii ciidanka ay asna mar fuulayo taas waxay tusaysaa marka waxa weeyaan waxay badinaysaa samciga iyo taacada in wax laga maqlo qofka imaamka ama madaxda waxa weeyaan generaalkii dhamaayo ciidanka hogaaminaya haddii asna waxa weeyaan mar uu fuulayo kii kale askariga asna mar fuulayo waxa weeyaan wixii la wada ekeysanayo la kala badsanayn taas waxay badisaa marka samciga iyo taacada in wax la kala maqlo leesna dhageysto Zayd ibn Haritha iyo Anas oo Abu Kabsha mawla Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam iyo Hamza waxay ayaguna ku kaltamayeen hal rati Abu Bakar Umar iyo Abdurrahman ibn Auf ayaguna hal rati way ku kaltamayeen Nabiga alayhi salatu wasalaam liwaagi wuxuu u dhiibay Mus'ab ibn Umayr ayuu u dhiibay هناك فرق بين اللواء والراية وإن أدواتد اللواء iyo الراية فرق با udhaxeeya farqiga u dhaxeeya inaad kala garato liwaaga waa bandiirada weyn calanka ugu weyn oo ciidanka iyo hadafka guud ishaaray ayaa la yiraahdaa liwaa ama raayaadku waa farabadnaa karaan hal nin baana loo dhiibaa kaas liwaaga qofka madaxda waxa weeyaan ayaa agtiisa lagu hayaa raayaadku waa farabadan karaan walidaalika baa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay raayadii Ali ibn Abi Talib raayo waday maalintaas raayo kale rajul min al-ansar ayaa waday isagana طيب raayadii ansaarta waxa waday Sa'd ibn Mu'aad ayaa waday طيب marka raayaadku waa farabadnaa karaan calaamadii nabiga kaleey salaatu wasalaam mar basi ay ahaayeen mar midab madow bay lahaayeen mar midab cad bay lahaayeen طيب بحسب الوقائع rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu u dhawaado meel la yiraahdo Safra wuxuu diray Basbas ibn Amr al-Juhani iyo nin la yiraahdo Halif bani Sa'ida nin bani Sa'ida Halif la ahaa oo magaciisu ahaa Adi ibn Abi Zaghba al-Juhani طيب ما Basbas ibn Amr al-Juhani ayaa wuxuu Halif la ahaa reer bani Sa'ida Adi ibn Abi Zaghba al-Juhani asna wuxuu Halif la ahaa reer bani Najjar Badr ayuu u diray nabiga kaleey salaatu wasalaam si ay u soo raadiyaan akhbaarul ciir safarkii iyo meesha uu soo maray akhbaartiisa Abu Sufyan waxa soo gaaray rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu soo baxay ayaa soo gaartay rasuulkana xaqiisa uu soo qasday rasuulka inuu soo dhaqaaqo xaqiisana soo aaday warkaas oo helay isla markiiba wuxuu u jaartay nin la yiraahdo Damdam ibn Amr al-Ghifari ninkaas ayuu u jaartay wuxuu yiri kaco waxaad u tagtaa Maka oo u qayla dhaami Quraysh waxa ku tiraahdaa safarkiinan soo kaco kaalaya difaacda Muhammad iyo asxaabtiisa kaalaya ka difaacda sida ku dhig ninkii markiiba waa qayliyay Maka ayuu gaaray isla markiiba warkii ayuu sheegay way soo hinqadeen ayaguna ayuu degdegaya waxa laalay waxay heli kareen bay soo kiciyeen ashraftoodii midna kama harin oo kama baaqan illa ninka la yiraahdo Abu Lahab ma ahane Abu Lahab halka ma soo istaagin asagu waxa weeyaan waxa bedel ka soo noqdo yiri kac nin oo deyn ku lahay buu yiri kac adigu raac way soo arursadeen waxa weeyaan wixii hareerahooda ahaay oo qabaayishii carabna way soo arursadeen ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش كما هرين جلبيدي قريش أي ككوبنيد أحد كما هرين إلا بني عدي لمن كان لرادة غير بني عدي وحال لرادة هل قف صومرة عن غير بني عدي ويصبحين قريودي بكصبحين أيقوا أو حويان قاق يستصص يصبحي سيد الرب ما ويري بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله استصص يقاق دراديد أي يصبحين إلهي مددس إني ضدك كأوداني كحرم
ويصور دقاقين أيوه عرقبة وين النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سأقبة محي وعريسنايين ورك سوق جارا وحوها سفر كيني أماي أو أنت صو هنتيا وحويان سيدي محمد يا صحابتي سيبا قادني تاوا كعروجي وحكلي كسي عريسنايين ننكي وحويان سرية النخلة نقول لي وعبد الله بن جحش سرية وذين عمرو بن حضرمي وحويان إيو سهيدي وتيو لفت لقاطي إلهي باج كل مية سبحانه وتعالى قريش يا النبي عليه الصلاة والسلام إيو صحابة ديسي على غير ميعاد وحبلنا ماتشي ولا الآن أيا ربي كل مية سبحانه وتعالى حكمة أيا خجرت وربي وحوي ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ربي وحوي لهدي آد بلامي لهيسان لاختلفتم في الميعاد بلانت واتسو خلاف في الهيسان يا بلان ولكن ليقضي الله إلهي وحي وسميلها وسمي ليقضي الله أمرا كان مفعولا سأل الله وحكمي أرد دعي لهاي سؤال الله وحكمي سبحانه وتعالى والله وحو قدر ماشى السناديد قريش إن هلك الوره رسولك صلى الله عليه وسلم وحسوق قارتي قريش إني صواب هذا مرك وحنصور شيخني دجال وحويان لا دجال لما يقريش لما صابحين سفر يروه قامين أبو سفيان وصدنا إلى فرتن أي وحويان وارديين يان أيا الله صابح أرنتي مرك وائس بدش أبو سفيان وضدي وكل يحدي قريش عماشي تمد أيضا وحويان دبابات كيدي يعيدن كيدي وضطو كن جارية عيدا كن جارية صور ضابي رسولك صلى الله عليه وسلم أريد أسمر كيسوق جارتي صحابي سأيو لا تشتي إن بدنا ومهاجرين تكمل ذوي هذين هذا الكنوي وناجيين كدي والله تشهد النبي عليه الصلاة والسلام سووا دون يا أنصار وحى كل هذا هاي إلا أنصار وعنصار شيء وحى لغو بالمي وعويان النبي عليه الصلاة والسلام إن مجالات المدينة يكون دفاعا خارج المدينة بيعضوا معه سعد بن معاذ أيام مركب أودك دقي هذا الكمركز يا رسول الله كأنك تعرض بنا وحد مدة أنك إلى النصر بيبيس وأنك إنا هذا الله أدرفتيت فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله هذا الكقيمة بدن أيوب رسولك إله أيوب الله نقول دار شيء حدي آد نلقى بدعس وقلت بنينا معه صعب رسولك إله بركة سكو صعب رسولك مركز صلى الله عليه وسلم قاد وفرحي مركز رسولك وحور سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين صعد أو بشاريسته ربي وحو يبوهي لبدا كوح مدود كوح دان أو سفر كأه أيها سهلنايو وتي لو صوبحي وسفيان سفر كانوا قاميني إيوه وحويان قريش مدود لبدا كوح أيها ربي يبوهي رسولك صلى الله عليه وسلم قوري وحو دقي ميل ودو قدر أيها النبي عليه الصلاة والسلام أو دقي markii la galabaystay rasuulku wuxuu diray Alayhi Salaatu Wasalaam Ali iyo Sa'ad iyo Zubayr ceelka Badar say biyo uga soo raadiyay iyo khabarna u soo raadiyay ceelka Badar u diray say khabar u soo helaan waxay markiiba heleen laba adoon oo Quraysh ay lahaayeen labadii adoon bay soo kaxeeyeen way keeneen muslimiintii u keeneen nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam oo salaad ku jira bay keeneen saxaabadii ayaa weydiiyay liman antuma yaatihim bay yiraahdeen markaasay waxay dhaheen nahnu suqaatun liquraysh nahnu suqaatun liquraysh quraysh waxaan nahay dadkii waraabinay oo biyaha u dhaaminay ayaana arintaas marka waa ka hodeen saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay sugaayeen inay yiraahdaan Abu Sufyaan iyo ayaa la socon quraysh suqaad dadkii ciidanka waraabinay ayaana ay yiraahdeen waxay jeclaysteen inay yiraahdaan
لعير أبي سفيان أيان سقاط أمه طيب waxay bilaabeen saxaabadii inay garaacaan marka waxay guda galeen inay garaacaan labadii adoon markay ku xanuujiyaan garaaca oo aad ay u garaacaan waxay dhahayeen nahnu li abi sufyan haday ka aamusaana waxay dhahayeen nahnu li quraysh runtay sheegayeen marka laakiin oo xanuunku oo dhibo waxay dhahayeen nahnu li abi sufyan bay dhahayeen طيب وبين بيشيغاي markay ka aamusaan run bay sheegay nahnu quraysh halkaas waa baad culimada halkay ka qaateen waxa weeyaan gaalada waxa weeyaan jawaasiistooda hadii la qabto in waxa weeyaan la garaaci karo si khabar looga helo طيب rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu salaadii ka gadoomay wuxuu yiri walladii nafsi biyadi innakum la tadribunahuma idha sadaqa وتتركونهما إذا كذبا الله نفتي إذا قعنتي سكجرتان كدارتي أذنكو واد قراعيسين مركي رون إذين شيئا وأنا كتغيسين مركي بين شيئا مركي أسأل رسولك وحو كبير عليه الصلاة والسلام إيش شيئا أين قريش أو قريش إيش شيئا ساسو نبي عليه الصلاة والسلام مركي أسأل وحي يرادين وراء هذا الكثير بعد كان وجد تاجن أي كتم بيا مركز الرسول بحر كم قومكم ما قوي يسي جاريا مركز لا علم لنا ملهن أقوان ملهن انتهين عدد كذا ما جرنا مركز النبي عليه الصلاة والسلام مالين كستا إمي سنف وجيله لو جورعه مركز واحد يوما 10 ويوما 9 مالنا طوان مالنا سجال مركز الرسول صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000 قوم كوعود حيكون 900 إلى كون أيود حيا ساس النبي عليه الصلاة والسلام وهل كان نافع وجيله وعويان وقال قف أيا لو جورعه وقال قف أو أيضا أيودهم بس نيكي الأورنجري بس ابن عمرو يعدي ابن أبي الزغباء والنبي عليه الصلاة والسلام ورأوا أدري عيلك بدر أو صادري بدر بيمادين وحي مغلين قبر أدونا وصاحبتي تكون هيسا دينكي ميادا إيقودي ألا تقديني دينكي ميادا إيقودي من قاس ستيك لنا وحديسي وحسوق ليسا سفرتي أياس إيماني سوق ليسا بري أما بري كدب وأن أشقين يا مركزان وحويان كوغوديا مركزان وليبا مجد ابن عمرو نكي أهايبا أرميو يري والسفركي أبو سفيان هوغامينيا با سو سocdo warunteedi wal iska daa waxa weeyaa markay xoogaa shaqaysatay ku siinaysaa warkaasay marka u dhig raariciyeen dhageystay bas ibn Amr iyo Adi ibn al-Zaghba way soo baxeen markii warkaas maqleen markiiba marka waxa ka soo daba cirdiyay Abu Sufyaan waa soo dhawaay markaas halkii ay ka dhaqaaqeen ayuu yimid Majd ibn Amr iyo yimid markaas wuxuu yiri hal ahast أحدا من أصحاب محمد ما درنتي وما أركتي أحد صحابي محمد كميدا مركز وحوي المجد من عمرو ما أنا أعرف إلا لبرها كيف ما أنا هل كاس تاجاس أي كودجي أيان أجيدي أبو سفيان مركي هو دقاقي مكان كودي وتجي ماشي وحو قاضي سالدي وحويان رتجي أي وتي سالدي سي أيو قاضي markaasuu jajabiyay markaasuu wuxuu ka helay laftimiraadka ayuu ka helay markaasuu wallahi haadihi alaa'ifu yathriba ilaahi aan ku dhaartay wuxuu yiri tano waa yathrib waa magaalada madiine waxyaabihii waxa weeyaan la dheefi jiray oo la sii jiray lagu calfi jiray waxa weeyaan gaadiidkeedu timirta ku ark isla markiiba waa leexday إلى طريق الساحل أيؤنه حيفته مرة وبدبادي قريشنا وحو وصل دراسو ويسين إنه أسوي بدبادي السجى سفر كيسي وحنا أمر كل يبي أو يري أو أمري صار نقل أيور عيدا كان سعودي أرنت أصبح قريش أرنتي وحويان قريش أي أرنتي لسوق جاسيي أبو جهل أيادي لي وحول الله ما قد أرتي من نقول إنه
إلى أن كتقنا عيلك بدر سدح مال موضنا عيلك بدر أن جوجنو خمرة أن كعبنو قبلها فنانين تأينو هيسان طيب أرنتا سوكسي تاي عربنا مركز ولي وين نجيه بيساوي ده صيا سمين عربنا نجيه بيسنس الأخنس ابن شريق أصوح ويري وهو قول ليني إلا لسكنه ما دام مبدأ الله صباحي وهائن وحويان سفر كان بدبادي سفر كي ينتدي هنا بدبادي أنا قلنا ولا جديدي خير بني زهرة أيوم مركب الله نقط مركب كون يسدح بقول يمشي كل مدينة يرى علماء سدح بقول نكاس على النقط غير بني زهرة ومدحوها طيب وعلى صباح بعدين بكيري إن سفر تيني دفاع دان وأنا أي بدبادي صباح ولا نقط مركب بدل مركب زهرية كما قيب قليل بالإرادة إلا لبن معهن ومسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الشهاب وحويان هذا أها مسلم بن الشهاب محمد المسلم اللي كان محدث كان طيب أيوه هالكاسي حاضرين مالنتا سان أيوه قال على الدليل رسولك صلى الله عليه وسلم وادك دقي وودك دقي بيه بدر أيوه النبي عليه الصلاة والسلام ودك دقي وحكود دقي النبي عليه الصلاة والسلام بيه هالكاس وحويان ماشاس بيه كويالي ودواي أيوه النبي كود دقي عليه الصلاة والسلام حباب بن المنذر بن عمرو أي رسولك إلهي يوم منزل كان آدكتي ما واحد أدكتي أو وحويان إلهي باكو أمري وحي با أو أمر الله تكدكت ما سو واحد أدكتي وحويان دجال حالة دجال بعد أدكت ماشان مركز الرسول بوحو يري اسكداي إن أمر ربي تهاي وحان أدقي للحرب والمكيدة حالة دجال طيب أمر الله ما مركز وحو كيري ماشان وكلا لما دق رسولك إلهي يوم مكان وحان أدقينا أدنى ما من مياه القوم أيان دقينا بيكو ودو قوم كبيهود كو ودو أن دقينا halkaasaan degaynaa wax allaaliya wixii naga dambeeya oo ceelal ah waxa weeyaan waan gurinaynaa kadib waxaan dhisanaynaa dar biyaan ka buuxsanaynaa annagu waan cabaynaa ayagana waxba cabi maayaan dayib kaartadaas oo keen rasuulku waa u beegay calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii ilaahay wuxuu ku kala tagay quraysh وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر رب إلهي كان سبحانه وتعالى القرآن كان رب كل شيء رب وين أي رب أصدره رب كاس وحو عذاب أيو قال ذا كوها يا عقاب مسلمين تنا نعمة أيو ملكي أيو أتكي كودي جنابة قبل قبيستين وإسكعبين طيب رسولك عليه الصلاة والسلام مركز صحابته وحي يقول سين عريش وكدح سغناده وأريد هلك أكوه قاميو رسولك صلى الله عليه وسلم وأو صعدي في موضع المعركة أيو مرتقي باشا معركة دقال وقلع دون أيو النبي وتكسو وريقي وحو قد قال النبي عليه الصلاة والسلام صحابة إنه تصه مصارع رؤوس القوم واحدا ما لها قوم كما لحد وذا لقي دونه مت أي النبي عليه الصلاة والسلام تصه marka soo dhahay hada masra'u fulan غدا ان شاء الله وهذا مسرع فلان وهذا مسرع فلان ماشي لا dhigi doono ninka hebel meesha la dhigi doono طيب عبد الله بن مسعود wuxuu ilaahay baan ku dhaartay rasuulka xaq soo diray ma akhta واحد منهم موضعه الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حق soo diraan ku dhaartay nabiga عليه الصلاه والسلام mid kamida ma gefin mowdicii nabigu ishaaray عليه الصلاه والسلام oo ishaaray hebel meesha aan ugu lagdi doono oo nabigu yiri عليه الصلاه والسلام intaasaan maanta kalimadeennii ku akay doonaa hadii rabbi qadar subhanahu wa ta'ala darsiga dambe ayaan azwada badar ku dhameystiri doonaa wallahu subhanahu wa ta'ala alam